Hi, hello, vanakkam, and welcome. We're on live and we're on to today's panel discussion on today's topic, offline classes versus online classes. இது ஒன்றும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி பட்டிமன்றம் மாதிரிலாம் இருக்காது. உங்க பொங்கல் பட்டிமன்றம் மாதிரிலாம் இது கிடையாது. Today is going to be a very casual discussion, and we are expecting a lot of interaction from your chat box. So உங்களுக்கு என்ன மனசுல தோணுதோ உங்களோட questions, உங்க கருத்துக்கள், உங்க responses எதுவா இருந்தாலும் you can talk through the chat box, share whatever you feel like sharing today. And with that, let me just start off with a poll. Today's poll. I think each of us take one of our personalities in the ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ்ல இருக்கோம்னா ஆளாளுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி இருப்போம். I think let's look at all. நீங்க என்ன கேங்னு பார்க்கலாம். Okay, today's speakers and today's members of the panel will be Ansi Carolina from first year mechanical, Danush from CSE, Krishna Prasant from mechatronics, myself from CSBS, my name is Induja, Vinu Balan from AIDS, and Tirusha from Triple E. Okay, all right. Okay, today let's start off today's session by calling on Ansi to share her experiences and opinions about online classes versus offline classes. Good day to all. I prefer offline education over online education because whereas there will be more interaction with various departments during the co-curricular activities like dance, art, etc. We can share our ideas with our friends and faculty members. It helps to exchange ideas and information. Offline class, it will be thrilling to copy answers from our friends and asking answers by sign language. In online class, we can't. Faculty suffer to teach online mode and lose their confidence because they don't know whether students are listening or not. Presence of offline not even comparable to online mode. Faculty may or may not judge the students by the mode of online. This may affect the students' behavior and character. Finally, my opinion, offline classroom environment is better than online classroom environment. As we are social beings, இது ஃபுல்லாகவே கண்டினியூவாக நம்மளுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ்லேயே போச்சுன்னா we can miss the valuable things like friendship, learning from each other, interaction with teachers, coping with problems, teamwork, etc. அதுக்கு நான் ஆன்லைன் கிளாஸே நான் ஃபுல்லாக எதுவுமே மிஸ் பண்ணல. ஆஃப்லைன் கிளாஸ் இஸ் மோர் பெட்டர் தேன் ஆன்லைன் கிளாஸ் and this is my opinion. My final opinion is offline class is better than online class. You need to unmute your mic. Unmute. You are not audible. Yeah, well said, Ansi. Am I? Yeah. Hello. Okay, yeah. Yeah, I was saying, well said by Ansi. And if anybody wants to add from the panel or from the chat box, please do. Please feel free to do. Any questions? Personally, I think the whole social interaction was something that I really missed here. Okay. Next up, we'll have Danush from CSE to talk about his experiences and opinions about the online classes.
Hi guys, welcome you all to this panel discussion. Now let me speak something about direct classes. While online classes has bridged the gap between knowledge and emptiness, it is never a replacement for direct classes, where we'll have personal touch. We are definitely missing our extracurricular activities, our laboratories, and our teachers. And why not even getting scoldings from our teachers and doing all naughtiness? And PC is never a replacement for books, though I agree it can be a supporting tool for all. Now, how many guys agree with this point? Okay, now moving on to the online classes. இப்போ வந்து நம்ம வீட்டில் ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணும்போது ரிலேட்டிவ்ஸ் சிப்ளிங்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய பர்சனல் என்ன சொல்றது ஆளுங்க இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க முன்னாடி நம்ம இந்த மாதிரி ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றது நம்மளாவே இருக்க மாட்டோம். நம்ம ஏதோ ரொம்ப நல்ல பையன், ஏதோ ஆன்லைன் கிளாஸ் வரோம், அட்டென்ட் பண்றோம், போறோம், அந்த மாதிரி இருக்கும். வி வில் நாட் நம்ம பண்ற சேட்டை அதெல்லாம் வெளியே காமிச்சிக்க மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம பேரண்ட்ஸ் முன்னாடி எல்லாம் நம்ம ரொம்ப நல்ல பசங்களை காட்டிக்கணும்ல, அப்பதான் அவங்க நம்புவாங்க நம்ம படிக்கிறோம்னு. என்ன பண்றது, இதுதான் நடக்குது. ஸோ இவங்கெல்லாம் இருக்கும்போது அது வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி நமக்கு தெரியாம வர டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு சிஐடினா நான் ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணதை பத்தி நான் சொல்றேன். ஆக்சுவலா டீச்சர்ஸ் எவ்வளவு லைவ்லியா கொண்டு போக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கொண்டு போயிட்டு தான் இருக்காங்க. பட் என்னன்னா அது ஆன்லைன் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அது கொஞ்சம் என்ன பண்றது, கொஞ்சம் மொக்கையா தான் இருக்கும். அது வி லவ் டு கோ த்ரூ இட், நோ அதர் கோ. அண்ட் தென் அவங்க வந்து லாஸ்ட்ல வந்து எல்லா டாபிக்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கொஸ்டின்ஸ் ஒன்று வரும் பாத்தீங்களா. அப்போ வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது அப்படியே எல்லாருமே ஃபுல் கிளாஸ் சைலண்ட் ஆகிடுதோ. மேம் வந்து செவத்துக்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்கற மாதிரியே ஒருத்தனும் ஆன்சர் பண்ண மாட்டீங்க, எல்லா மைக்கும் மியூட்ல தான் இருக்கும். மேம் அப்புறம் ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு நல்லா கத்திட்டே இருப்பாங்க, ஆன்சர் 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 சொன்னப்புறம். அந்த கிளாஸ்ல ஒரு 5 பேர் இருப்பாங்க, அவங்கதான் ரொம்ப என்ன சொல்றது, அவங்கள எப்படி ஒரு டாப்பர்ஸ்ன்னு சொல்லிக்கிறேனே, அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு புக் நல்லா படிப்பாளிங்க இருப்பாங்க, கண்டிப்பா ஒரு இருப்பாங்க. ஒரு கிளாஸ்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 to 5 பேர் இருப்பாங்க. அவங்க ஏதோ சரி பாவம் இவ்வளவு கத்துறாங்க பாவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளால முடிஞ்சது தப்பானாலும் சரி சொல்லி போட்டுரும் ஆன்சரை அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருவாங்க. அப்புறம் என்ன வேற என்னெல்லாம் நடக்கும் ஆன்லைன் கிளாஸ்ல? இந்த மாதிரி ஃபன் எல்லாம் கூட பாத்திருப்பீங்க நீங்க. இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கும்போது மட்டும் வாட்ஸ்அப்ல மச்சான் இது அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கும்போது மட்டும் சொல்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஓகே அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள வந்துட்டு, இல்லைன்னா டே ஒன்று பண்ணு மேம் ஹீஸ் பிரசன்ட் மேம் இஸ் மைக் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் போட்டு சொல்லிடு, அதுக்கு அந்த கேப்ல நான் ஜாயின் பண்ணிடுறேன். அந்த மாதிரி நடக்கிற ஃபன் எல்லாம் ஆன்லைன் கிளாஸ் நீங்க மட்டும் தாங்க பார்க்க முடியும். ஆனா டைரக்ட் கிளாஸ்ல வந்து இதை விட கொஞ்சம் கூட ஃபன்னா இருக்கும். அதாவது எப்படின்னா, நீங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட டைரக்டா இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம், லேபுக்கு போகலாம். அப்புறம் நம்ம காலேஜ் வந்து டீச்சர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது ரொம்ப ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி கேம்பஸ்ன்னு சொல்றாங்க, அது எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஐ கோ பை தட் பிலீவ். இப்போ டைரக்ட் கிளாஸ்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியா பேசிக்கலாம். அப்புறம் என்ன பண்ணலாம், அப்புறம் வந்து நிறைய நமக்குள்ள ஏதாவது பர்சனல் டிஸ்கஷன், அப்புறம் கும்பலா சுத்தலாம், அப்புறம் மியூசியம் இருக்கு கேங் மாதிரி அப்படியே ஜாலியா அப்படியே கெத்தா போகலாம். அப்புறம் கேன்டீன்ல போய் நல்லா எல்லாம் வாங்கி பிடிங்கி திங்கலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். இதெல்லாம் டைரக்ட் கிளாஸ்ல வந்து ஃபன் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நல்லா இருக்கும். பட் என்னன்னா, நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, இது கிளாஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அது டைரக்டா நடக்கட்டும், எக்ஸாம்ஸ் வந்து ஆன்லைன் நடக்கட்டும். அதுதான் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல வருது. தேங்க்யூ. நீ எதுக்கு ஆன்லைன் எக்ஸாம் வைக்கணும்னு நல்லா புரியுது. ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் petition to change the college system. Okay, next up, does anybody have anything to say in the chat? Nothing yet, la? Okay. No questions yet. Okay, no questions. கருத்து கலா எதுவுமே இல்லையா? சரி, அன்எக்ஸ்பெக்டட் தான். பரவாயில்ல. ஏமா கலாய்க்கிறதுலயே இருக்க? இல்ல மனுஷன் நல்லா இருந்தா உனக்கு பிடிக்காதா என்ன? இல்ல நம்மளையும் மதிச்சு ஒரு 100 பேர் பார்க்க வந்திருக்காங்கல்ல. Okay, next up we have Krishna Prashant from Mechatronics. Mechatronics to share his experiences. வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் வந்து ரெண்டுமே நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல, ரெண்டுமே நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்ல, எனக்கு என்ன தோணுதோ உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆன்லைன் கிளாஸ் பத்தி பார்ப்போம். ஆன்லைன் கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம எதுக்கு வச்சிருக்காங்கன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். எப்பயுமே தண்டமா தான் இருக்கும். அதுவும் ஆன்லைன் லாக்டவுன் விட்டதுல இருந்து நம்ம ரொம்ப தண்டமா மாறிட்டோம்.
அதையே கொஞ்சம் மாத்தணும், சரி நல்லபடியா கொண்டு போகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் சரி நீங்க வாங்கப்பா உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறேன், சிலபஸாவது முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், அந்த நேர்மதி எங்களுக்கு இருக்கும், முடிக்கிறோமோ முடிக்கலையோ அப்படின்னு இருக்கும். அதனால வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் வச்சாங்க, நம்மளும் பார்த்தோம். அது போயிட்டே இருக்கு அப்படியே. இதுல நமக்கு இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான என்னன்னா, கரெக்டா வீட்டுல இருந்தாலும் படிக்கிறோம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா சில பேர் படிக்கலன்றது நமக்கு தெரியும். மற்றபடி நமக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் இதுதான் நார்மலா. நம்ம ஃபன்னியா என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். யாரும் இது வரைக்கும் ஸ்கூல்ல ட்ரை பண்ணாத கூட இப்ப ஆன்லைன் கிளாஸ்ல நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஏன்னா அதை நானும் பார்த்தேன். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, எப்போ வேணாலும் எந்திரிக்கலாம், இல்லை எப்போ வேணாலும் சாப்பிடுவோம், நமக்கு நினைச்ச நேரத்துல சாப்பிடுவோம். ஸ்டாஃப் பார்த்துட்டு கொஸ்டின் கேட்கறப்ப கரெக்டா மாட்டிப்போம். சரி மாட்டினாலும் பரவாயில்ல, நம்ம சோறு தான் முக்கியம்ட்டு நம்ம தின்னுட்டும் இருப்போம். அப்படியே போனாலும் எங்கேயாவது வெளில சுத்தணும்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட லாகின் பண்றா, கொஞ்சம் பண்ணிடு ப்ளீஸ்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன்கிட்டயே கொடுத்துட்டு போயிடுவோம். இதெல்லாம் பண்ணுவோம். அடுத்து வேற என்ன பண்ணுவோம்னா, இப்ப கிளாஸ் வந்து 10 o'clock ஆரம்பிக்குதுன்னா ஒரு கரெக்டா 1 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி எந்திரிப்போம். எந்திரிச்சு அப்படியே மூஞ்சி கூட அப்படியே ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் மாதிரி பண்ணிட்டு அப்படியே நல்ல பண்ண மாதிரி, சார் நானா சார் பர்ஃபெக்டா கிளாஸ்க்கு வந்தேன், அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுவோம். அடுத்து என்னன்னா, உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தரேன். உங்க ஃப்ரெண்டோட டேட்டா வந்து நீங்க வீட்டுல இருந்து தீக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒன்றும் பண்ணாதீங்க. நான் வெளில போறேன், என் ஐடியா நீ லாகின் பண்ணி ஃபுல் கிளாஸ்க்கு நீங்க அட்டண்டன்ஸ் போய் மட்டும் கொண்டு போயிடுங்க. அது போதும். அவன் டேட்டா ஃபுல்லா நீங்க காலி. அவனுக்கும் கிளாஸ் பார்க்கணும், உங்களுக்கும் கிளாஸ் பார்க்கணும், ஆக மொத்தம் டேட்டாவும் காலி. இதெல்லாம் நமக்கு ஆன்லைன்ல நடக்கிற சம்பவங்கள். அடுத்து இந்த சம்பவங்கள்ல இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சொல்லணும்னா, நம்ம இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் வரும் பாருங்க நம்ம காலேஜ்ல. சரி எழுதுவோம்னு போவோம். எழுதணும்னா மார்க் வந்திருக்காது. அது கூகுள் ஃபார்ம் பண்ண தப்பான்னு தெரியல, இல்ல ஸ்டாஃப் இதை பண்ணாங்களான்னு தெரியல, ஆக மொத்தம் மார்க்கும் வராது. சரி அடுத்த டெஸ்ட் தான் நல்லா படிப்போம் அப்படின்னு பண்ணிட்டு பிளான் பண்ணிட்டு கரெக்டா கிளாஸ்க்கு போனோம்னா ஸ்டாஃபை காணும், ஒரு 1/2 மணி நேரம் காணும். அப்புறமா வருவாங்க. அஃபிஷியல் குரூப்ல மெசேஜ் வரும் முக்கியமா, we are in a meeting, kindly alert the changes, please be patient அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எங்க போனாலும் ஸ்டாஃப் மட்டும் லேட்டா வரவே விட மாட்டாங்க. அது நம்ம என்ன பண்றது, அவங்களுக்கும் இருக்கிற பிரச்சனை தான். சரி இதெல்லாம் முடிஞ்சு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ரிட்டன் எக்ஸாம் இதே ஆஃப்லைன்னா நம்ம எப்படியோ பிட் அடிச்சு எழுதிடலாம். ஆனா இந்த ஆன்லைன்ல பாருங்க, எழுதுறத விட கூகுள்ல தேடுறதுதாங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. கூகுளுக்கு சில ஆன்சர் தெரியுது, சில ஆன்சர் தெரிய மாட்டேங்குது. அதுக்கு நாங்க என்ன செய்யறது எங்களுக்கும் தெரியல, யார்கிட்ட கேட்டாலும் தெரியலன்றானுங்க. சரி இங்கி பிங்கி வாங்கி போட்டாலும் சில நேரத்துல கரெக்டா வந்துருது, பல நேரத்துல தப்பா போயிருது. ஏதோ ஒரு விதத்துல ஆன்லைன் கிளாஸ்னா நமக்கு இந்த கூகுள் இருக்கிறதால தப்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ்ல நடக்கிற சம்பவங்கள். அடுத்து ஆஃப்லைன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப அதிகமா மிஸ் பண்றோம்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இப்ப நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் கிடைச்சிருப்போம், ஆனா என்னன்னா யாருமே நம்ம நேர்ல பார்க்கல. அதுதான் இருக்க ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். நம்ம என்னதான் நிறைய பேர் போன்ல பேசுவோம், ஆனா ஒவ்வொருத்தவங்களும் எப்படி அதை ஃபீல் பண்றாங்க, சில பேர் அதை வந்து நம்ம சொல்றதையே ராங் டோன்ல எடுத்துக்கிறாங்க. அதெல்லாம் நடக்குது நிறையா. அதெல்லாம் நமக்கு நம்ம நடக்கும்போது கொஞ்சம் சில ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஏற்படுது. அதெல்லாம் கொஞ்சம் மிஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் இந்த லஞ்ச் பாக்ஸ் சம்பவம் தான் நிறைய நம்ம ஸ்கூல்ல பார்த்துப்போம். அதே மாதிரி சம்பவத்தெல்லாம் பார்த்து பல மாசங்கள் ஆகுதுன்னு எனக்கு தோணுது. நம்ம இந்த ஸ்கூல்லலாம் வந்து இந்த ஹாஸ்டல் பசங்கள்லாம் ரொம்ப ஏங்கி போய் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. கரெக்டா டப்பா இருக்கும், வருவாங்க, எப்ப எடுப்பாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாது. ஆனா பார்த்தா லஞ்ச் பீரியட்ல பார்த்தா வெறும் டப்பா அப்படியே கழுவி புதுசா நீங்க இப்பதான் வாங்குனீங்க அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு புதுசா வச்சிருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு இந்த சம்பவம்லாம் நடக்கும். நம்ம காலேஜ்ல நமக்கு பெஸ்ட் கோர்ஸ் எல்லாம் நடந்தது, நிறைய பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா சில பேர் வந்து லேட்டா அட்மிஷன் பண்றதெல்லாம் தெரியல. அந்த பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சீனியர்ஸ் கூட செம்மையா இன்ட்ராக்ஷன் எல்லாம் நடந்துச்சு. அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆஃப்லைன்ல இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும்னு எனக்கு தோணுச்சு. நிறைய பேர் இன்ட்ராக்ட் பண்ணோம், பட் சில பேர் அவங்க வந்து அவங்க டேலண்ட்ஸ் எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியாத ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாம இந்த டேலண்ட் ஹண்ட் ப்ரோக்ராம்லாம் நடந்துச்சு. அதெல்லாம் வந்து யாருக்குமே தெரியல. சில பேர் வந்து எதுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும், நம்ம என்ன தெரிய போகுது அப்படின்னு நினைச்சாங்க. ஆனா இது ஆஃப்லைனா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பா நம்மளோட டேலண்ட்ஸ் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிருக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம இப்ப ஆன்லைன் கிளாஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம டீச்சர்ஸ் எவ்வளவுதான் கஷ்டப்பட்டு இந்த கிளாஸ் எடுத்தாலும் அவங்க கடைசியா முடிக்கும் போது பாருங்களேன், ஒரு நார்மலா யூடியூப்ல ஒரு வீடியோ பார்த்தோம்னா தான் நமக்கு இருக்கும். அந்த அளவுக்கு கிளியரா புரிய மாட்டேங்குது என்ன பண்ணலாம்.
நம்ம என்னதான் தலைக்கீழ நின்று அதை கிளாஸ்ல கவனிச்சாலும் சரி, என்ன பண்ணாலும் சரி, அது புரியவே மாட்டேங்குது. அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா, எனக்கு டைரக்ட் கிளாஸஸ் தான் எனக்கு ஓகே, நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நம்ம ஃபியூச்சர்ல வந்து யாராவது வந்து உங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் காலேஜ் பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, நம்மள்ட்ட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே இல்லைன்ற ஒரு கவலையான செய்தியை தான் நான் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங்கோட டைரக்ட் கிளாஸ் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்றேன். தேங்க்யூ. Yeah, very cool, very cool. I actually agree. I want to meet a lot of people, but எங்க வைக்க மாட்டாங்களே. ஓகே, தேங்க்ஸ். யாருன்னே தெரியாது, பட் ஓகே. அவங்க எல்லாருமே ஓபி ஓபி தான் போடுறாங்க. ஏதோ போடட்டுமே. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து we have Tirisha from Triple E to share her experiences. Hello everyone, I'm Tirisha from the department. Like each and every one of you, நானும் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் தான் சப்போர்ட் பண்றேன். பிகாஸ் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் தான் சப்போர்ட் பண்றேன். பிகாஸ் ஆன்லைன்ல நம்ம எவ்வளோ லேர்ன் பண்ணாலுமே ஆஃப்லைன்ல டீச்சர்ஸ் கிட்ட போயிட்டு நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணி லைப்ரரியில போயிட்டு ரிசோர்ஸஸை எடுத்து லேர்ன் பண்ற மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஆன்லைன்ல கண்டிப்பா வராது. The one thing I felt from the online classes is online classes trying to learn, but accomplishing our learning with highly difficult issues. Because teachers approach பண்ணதாலும் சரி, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்ரோச் பண்ணதாலும் சரி, it's quite difficult in online classes. And parallel speaking is also not possible. இப்போ கிளாஸ் நடக்குது மீட்டிங் கூகுள் மீட்ல அப்படின்னா யாராச்சும் ஒருத்தர் தான் ஒரு வாட்டி பேச முடியும். அட் அ டைம் எனி ஒன் ஆஃப் தெம் கேன் ஸ்பீக். 2 or more members பேசினாங்கன்னா அவ்வளோதான், அது ஃபிஷ் மார்க்கெட் மாதிரி ஆயிடும். அது வந்து ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ்ல அந்த மாதிரி இருக்காது, நல்லா ஜாலியாக இருக்கும். அண்ட் another important thing is eye contact and body language. This eye contact and body language plays a very important role in creating a bond between the speaker and listener. இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல இது ஃபுல்லாவே கட் ஆயிடுச்சு. ஸோ டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2 பேரும் என்ன ஃபீல் பண்றாங்க அப்படின்றது தெரியாமலே போயிருக்கு. அண்ட் ஸோ வி ஆர் டிஜிட்டல் நேட்டிவ்ஸ். இந்த ஜென்ரேஷன் பசங்களை வந்து டிஜிட்டல் நேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. அப்படி இருந்தாலுமே கூட நிறைய டெக்னாலஜியை வந்து எப்படி கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறது, நம்மளுக்கு நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் தெரியல. as well as teachers are also struggling with this. And though online classes has its own disadvantages, organizing online classes is very easy. இந்த பேனல் டிஸ்கஷன் கூட ஆன்லைன்ல நடக்குது அப்படின்றனால இது ஆர்கனைஸ் பண்ணது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு. இதுவே if it is held in offline mode, definitely we have to plan it before a week or even at least 3 to 4 days before we have to plan this event. So online has ஆன்லைன்ல பண்றது வந்து ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கு. அண்ட் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஆல்சோ கிரியேட் அ சென்ஸ் ஆஃப் ஐசோலேஷன் ஐ திங்க். பிகாஸ் 1 or 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிளாஸ்ல ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாங்க, அவங்க வந்து ஈஸியாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேக் பண்ணிருப்பாங்க. பட் கொஞ்சம் சைலண்டாக இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து தே ஃபீல் அ சென்ஸ் ஆஃப் ஐசோலேஷன். யார்கிட்டையும் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது, டீச்சர்ஸ் கிட்டே அவ்வளோவா பேச மாட்டாங்க. ஸோ திஸ் கிரியேட் சம் சைக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூஸ். அண்ட் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன் ஆஃப் ஒர்க். நானும் நிறைய பண்ணுவேன், நிறைய பேரும் நீங்கள் எல்லாரும் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல வந்து அதிகமாக போஸ்ட்போன்மெண்ட், ஒர்க்கை வந்து டிலே பண்ணுறது, நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். டைரக்ட் கிளாஸஸ்னா டீச்சர்ஸை நேரில் போய் பார்ப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டே அவங்க இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க, ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும். அது வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்கு. பிகாஸ் டீச்சர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் பார்த்துக்கலாம், நம்ம மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு எங்கேயாச்சும் ஓடி போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க. These are all points that I wanted to talk. And also we miss a lot of offline events like symposiums and technical fest and cultural fest. இதெல்லாம் வந்து as a first year student I was really excited. என் காலேஜ்குள்ளே போனால் எப்படி இருக்கும், எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I was really excited. பட் ஆன்லைன் கிளாஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கொண்டு வந்து என்னோட எக்ஸைட்மெண்ட், கியூரியாசிட்டி எல்லாத்தையும் சப்ரெஸ் பண்ணிட்ட மாதிரி இருக்கு. அண்ட்
ஈவன் தோ இப்போ ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாலுமே கூட கிளாஸஸ் ஆஃப்லைனில் இருந்தாலும் சில அசைன்மெண்ட்ஸ் அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஹெல்ட் இன் ஆன்லைன். And there is also a large gap between the have and have-nots. Not everyone in India or not everyone in Tamil Nadu has electronic gadgets, internet, Wi-Fi, proper Wi-Fi connection. So students who are not equipped with proper instrumentation, they really suffer a lot. Um, and hence I support offline classes are much more better than online classes. Thank you for this opportunity. Yeah, thank you, Surisha. I really do second what she was talking about education. So இப்போ once like after all the pandemic situation லாம் வந்தக்கப்புறம் it is actually a lot taxing on all of us. நம்ம வந்து teensனால maybe we are not exposed to all that hardship, but like நீங்க மத்தவங்கள பாத்தீங்கன்னா some of our friends also might be facing the same hardships. So there's a lot of financial stress, there's a lot of educational disparity because of the pandemic itself. So இப்போ when we've all changed to online mode, இப்போ முதல்ல அட்லீஸ்ட் நம்ம ஸ்டேட்ல வந்து there was a good amount of education given for free. இப்போ government schools அது எல்லாம் நிறைய provisions பண்றதுனால we had a lot of ways where you can give everyone education, a good form of education. இப்போ when it's changed to online, I think அப்படியே அந்த half of the people who were supported through this kind of education are actually left behind. எப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன சொல்ல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி your basic necessities for getting education இப்போ is that you either need a TV or a cable connection or you need internet connection and a device with a lot of mobile data to attend every class. So இந்த இல்லாதவங்க வந்து they are being left behind, and whoever is என்ன சொல்ல people with the resources they have அவங்க படிச்சுக்கிட்டே போயிட்டு இருக்காங்க. இது இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் கிடைக்காதவங்க they are actually subjected to a lot of depression, suicides and romba it's on an all-time high actually during this pandemic period. So I think offline classes would be something that would be more suitable for everyone. Illana the gap between education in the same generation வந்து will widen and widen. It might have a repercussion that we won't see. Next up I guess we'll have Vinu Balan on to talk about his experiences and opinions. Good evening, everyone. I am Vinu Balan from Artificial Intelligence Data Science Department. So, the pandemic situation which is caused by COVID-19 has completely changed our lives. I am going to start by asking a very critical question. Assume that there is a virus called X virus and it has spread in India. And if government has announced that for the next till 2022, you're not going to enter the college. So what would be your feelings? Just comment in the chat box. I really want to see that. Vinu? Yeah. Go on. Guys, come on. சிம்பிளா சொன்னா புதுசா திரும்பி கொரோனா வைரஸ் மாதிரி இன்னொரு வைரஸ் வந்திருக்கு. அந்த வைரஸ் திரும்பி கொரோனா வைரஸ் மாதிரி ஒரு எக்ஸ் வைரஸ் வந்தனால லாக்டவுன் போட்டிருக்காங்க. இந்த வருஷம் கூட அவங்களால காலேஜ் போக முடியாது. அப்போ உங்க ஃபீலிங் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறதான் கேட்கும். Okay. Sad. நரக வேதனை, செத்துடுவோம், ஜாலியா இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு டாபிக் வந்து ட்ரெண்டிங் ஆச்சுல,
ஜிசிஆரோட ரேட்டிங்ஸ் வந்து 1.8 வரைக்கும் குறைஞ்சது அப்படிங்கிறது. ஆக்சுவலா கூகுளோட எந்த ஆப்னு அந்த அளவுக்கு குறைஞ்சதே கிடையாது. நம்ம பசங்க காண்டுல அவ்வளவு குறைச்சிருக்காங்கன்னா அப்ப அந்த அளவுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அவங்க எந்த அளவுக்கு வெறுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது. ஸோ அதோட ஸ்டார்டிங் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஸ்டார்டிங் பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் எல்லாம் நடத்தினப்ப சரி ஆன்லைன் கிளாஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் தான் எல்லாருமே இருந்தோம். பட் போக போக ஆன்லைன் கிளாஸ்னாலே அப்படியே ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்கும் வந்துச்சு. ஆனா ஆன்லைன் கிளாஸஸ்லயும் சில ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் நமக்கு இருக்கு. ஏன்னா ஆன்லைன் கிளாஸ்ன்னு வரப்ப நம்ம ஹவுஸ்லேயே உட்காந்து நம்மளோட பிடிச்ச என்விரான்மெண்ட்ல நம்ம படிக்கிறோம், நினைச்ச நேரத்துக்கு சாப்பிட்றோம், தூங்கி எதிக்கிறது கூட நம்ம நினைச்ச நேரத்துல பண்ணிக்கிறோம். இது போக சீனியர்ஸ் கிட்ட நான் பேசினப்ப அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா காலேஜஸ்ல நிறைய கல்ச்சுரல் ஈவெண்ட்ஸ் நடக்கும், நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நடக்கும். ஸோ அவங்க சொல்லும் போது எனக்கு அப்படியே தோணும், இங்கெல்லாம் இந்த டைரக்ட் கிளாஸஸ்ல கல்ச்சுரல் ஈவெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம காலேஜ்ல கூட தக்ஷஷிலாலாம் நடக்கும்னாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம மிஸ் பண்றோமே, நம்மளால அந்த ஈவெண்ட்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீனியர்ஸ் மேல கொஞ்சம் ஜெல்லஸ் ஆகுற மாதிரி தான் தோணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா அதை ஃபேஸ் பண்ணுவோம். அது போக இந்த மால் ப்ராக்டிஸ் தான் பண்றது இருக்குல்ல, நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்ல பேப்பரை மாத்தி ஆன்சர் ஷீட்டை மாத்துறது, எரேசர்ல ஆன்சர்ஸ் எழுதி சென்ட் பண்றது, சிக்னல் சைன்ஸ் காட்டுறது, இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் நம்ம பண்ணுவோம். பட் இப்ப அந்த மால் ப்ராக்டிஸ் அப்படிங்கிறதே கொஞ்சம் எவல்யூஷன் ஆகி ஸ்கிரீன்ஷாட் சென்ட் பண்றது, போட்டோஸ் எடுத்து அனுப்புறது, சேட் பண்றது, இந்த மாதிரி மாறி இருக்கு. ஸோ அண்ட் நெக்ஸ்ட் அது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐ ப்ராப்ளம் நிறைய பேருக்கு அந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ்னால வரும். ஸோ எனக்கே பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் 3 days ஐ ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. சரி நான் டாக்டர்கிட்ட போய் கேட்டேன். அந்த டாக்டரோட ஒரே அட்வைஸ் எனக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 daysக்கு இனிமேல் லேப்டாப் ஆர் ஃபோன் ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் சொன்னாங்க. ஸோ அவர்கிட்டயே நான் கேட்டேன், 2 days இல்லை 2 hours கூட என்னால் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னேன். பிகாஸ் ஏன்னா அடுத்த நாள் வந்து எனக்கு இன்டர்னல் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு. இன்டர்னல் எக்ஸாம்ஸ்க்கு பிடிஎஃப்ல தான் நம்ம படிக்கணும். ஸோ எல்லாருக்கும் இதே தான் பிடிஎஃப்ல தான் ஃபோன்ல தான் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாம் நடக்க போது அது 1 to 1.5 hours வந்து லேப்டாப் தான் பார்க்கணும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் படிக்கணும். ஸோ இந்த வரிசையை எல்லாருக்குமே அந்த ஷெடியூல் வந்து ஆன்லைன்ல தான் பார்க்குற மாதிரி, லேப்டாப் ஃபோன் தான் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த எல்லா விஷயமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரோட ஐஸை ரொம்பவே பாதிக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எல்லாருக்கும் குறைய ஆரம்பிக்குது ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அப்படின்னாவே. முன்னாடி ஸ்டார்டிங் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அப்படி இப்படி இருந்தாங்க. பட் இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே ஒரு சின்ன வெறுப்பு வர ஆரம்பிக்குது. சரி டைரக்ட் கிளாஸஸ் போயிருக்கலாமே, ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நம்ம போக முடியும், ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து சரி வராது, டைரக்ட் கிளாஸஸே போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வெறுப்பு வர ஆரம்பிக்குது. அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு இந்த இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் வருது. எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி அன்லிமிட்டட் டேட்டா வந்து கிடைக்கிறது இல்லை. மோஸ்டா வந்து சில பேர் மொபைல் டேட்டா யூஸ் பண்றாங்க, ஒரு சில பேர் தான் ஒய்ஃபை யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த நெட் ப்ராப்ளமே இருக்கு. நெட் ப்ராப்ளம் வந்து நிறைய இருக்கு. இப்போ கூட சில பொலிட்டீஷியன்ஸ் தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, இந்த மாதிரி நாங்க இந்த மாதிரி ஜெயிச்சோம்னா அவங்களுக்கு 2 GB per day கொடுக்குறோம், அந்த மாதிரி தான் பேசிட்டு இருக்காங்க. பட் எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல. ஸோ அவங்க எய்ம் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஆக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் கிளாஸோட பெஸ்ட் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது வந்து செல்ஃப் ஸ்டடி தான். ஸ்டூடெண்ட்ஸை செல்ஃப் ஸ்டடி பண்றதுக்கு ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்றது ஆன்லைன் கிளாஸஸ் தான். நான் என்ன கேட்டீங்கன்னா பெஸ்ட் ஸ்டடி இஸ் த செல்ஃப் ஸ்டடி அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா நம்ம செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணும்போது ஒரு விஷயத்த நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்ச நம்மகிட்ட ஆப்வியஸா நெட் இருக்கு. நெட்ல எல்லா எது வேணா ஸ்டடி பண்ணா நெட்ல எல்லா விஷயமே இருக்கு. ஸோ அதனால நெட்டை யூஸ் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ராவா நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும் நம்மளால. இப்போ ஒரு டாபிக் பத்தி நான் சர்ச் பண்றேன் அப்படின்னா டாபிக்ஸ் டவுட்ஸ் வரும். அந்த டவுட்ஸை நம்ம தேடி பார்க்க நம்ம அந்த விஷயத்த நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிக்கும். எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது நம்ம வந்து அந்த கான்செப்ட்ல இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆக முடியும். ஸோ அந்த விஷயத்துல ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நடக்கிறதுனால நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணி நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி கொஞ்சம் கற்றுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட்ல இருக்கு. அண்ட் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த காலேஜ் டு காலேஜ் டு ஹவுஸுக்கு போற அந்த டைம், இந்த டிராவல், அது எதுவுமே நமக்கு கிடையாது ஆன்லைன் கிளாஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும். அது நமக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். ஏன்னா சில பேருக்குலாம் காலேஜ்ல இருந்து வீட்டுக்கு போறதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா 1 மணி நேரம் கிட்ட ஆகும். ஸோ அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் நமக்கு இங்க ஆன்லைன் கிளாஸஸே கிடையாது. இது போக நம்மளோட ரிலேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பா அட்டன் பண்ண முடியும். ஹாஸ்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலுமே ஆன்லைன் கிளாஸா இருக்கும்போது கண்டிப்பா அட்டன் பண்ணலாம். அந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் நமக்கு கண்டிப்பா இருக்கு. அண்ட் ஃபைனலி இப்போ வேக்சின்ஸ் ப்ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த வேக்சின்ஸ் மேபி நெக்ஸ்ட் மந்த் இல்லை அடுத்து நமக்கு வர வாய்ப்புகள் இருக்கு. அண்ட் வேக்சின்ஸ்னாலே ஒன்றும் யாரும் பயப்பட தேவையில்லை. ஏன்னா வேக்சின்ஸ் வந்து இப்போ நிறைய டெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் தான் அனுப்புறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து காலேஜ் வந்து எப்படி இருந்தாலும்
டைரக்டா வரும்போது உங்களுக்கு வந்து எல்லா ப்ரிகாஷன்ஸோட தான் வர மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அந்த வேக்சின்ஸ் வந்து உங்களை ஃபுல்லா ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அந்த காரணத்தினால நீங்க எப்பயுமே சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸோட இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அண்ட் டைரக்ட் கிளாஸஸ் அது மட்டும்தான் நமக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனா இப்போதைக்கு இருக்கு. அண்ட் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நிறைய பேருக்கு செட் ஆகலை அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரியுது. ஸோ டைரக்ட் கிளாஸஸ் தான் நான் சப்போர்ட் பண்றேன். Yeah, that's something to add? Anyone? Okay, cool. And I guess okay, cool. Does the chat have any questions, any experiences, anything to say? உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தா கேளுங்க, இல்ல உங்களுக்கு ஏதாவது ஷேர் பண்ண தோணுச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க. If you want to share anything about online class, your opinions, ஏதாச்சும் anything, கலாய்க்க கூட செஞ்சுக்கோங்க. You are free to do anything here. Okay. இந்த கூகுள் கிளாஸ் ரூம் குறைச்சாங்க பாருங்க, அவ்வளவு வெறி மாப்பிளைக்கு அந்த டைலாக் தான் போடணும் போல இருக்கு. அந்த அளவுக்கு பண்ணிட்டாங்களே ரேட்டிங்ஸ். எனக்கு வரவே வராது கூகுள் கிளாஸ் ரூம். நான் பார்க்கவே மாட்டேன் ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங். டைரக்டா லிங்க் தான். இந்த டெட்லைன் ஒரு 2 hours முன்னாடி தான் வந்துட்டு டியூ டுடே அப்படின்னு வரும். அட போறேன், அப்புறம் உட்காந்து உயிரை கொடுத்து எழுதிட்டு இருப்பேன். ஓகே, ஐ கெஸ் ஐம் த ஒன் லெஃப்ட். ஸோ ஆக்சுவலி என்னை பொறுத்த வரைக்கும்னா ஐ தாட் நான் அப்படியே ஐயோ காலேஜ் படிப்பாளியா வரணும் அப்படின்லாம் பயங்கரமா ட்ரை பண்ணேன். அது ஒரு 1 week அந்த ஆர்வ கோளாறுல ரொம்ப பண்ணேன். பட் ஆஃப்டர் லைக் 1 week ஐ லாஸ்ட் த மோட்டிவேஷன் டு கோ. பிகாஸ் இட்ஸ் சம்திங் லைக் நமக்கு ஒன்று புதுசா ஒன்று கிடைச்சதுன்னா அந்த அந்த ஹைப்ல நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும்ல, அந்த ஒரு வாரம் அது அப்படிதான் இருந்தது. ரொம்ப பயங்கரமா படிச்சு எல்லாம் ட்ரை பண்ணேன், பட் முடியல. ஆஃப்டர் தட் ஐ லாஸ்ட் a lot of motivation to actually sit through the classes. ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி அவங்க வந்து வருவாங்க, 1 மணி நேரம் போட்டு பேசிட்டே இருப்பாங்க, கேட்பாங்கன்னா வெறும் ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன்ல போட்டு வேற ஏதாவது பார்த்துட்டே இருப்பேன். So that was one of the biggest problems. I think a lot of people also share the same thing, a lack of interest and attention into online classes. அதே மாதிரி இந்த ரியல் லைஃப்ல வந்து we actually talk in between classes-ல, லைக் பக்கத்துல உட்காந்துருக்கானா பெண்ணை பிடுங்கிறது, அவன் பேச்சுல கிழக்கிறது, கையை தட்டி விடுறது, அது எல்லாமே இட்ஸ் சம்திங் தட் ஐ ஆக்சுவலி மிஸ் அ லாட். லைக் உங்களால நம்ம நினைச்சா நம்ம ஆப்வியஸ்லி வாட்ஸ்அப்ல பேச முடியும், பட் ஸ்டில் we are still jailed by ஒரு ஸ்கிரீன். your friends are here but they are actually not here. அது அந்த ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். ஸோ அது ஒரு சின்ன குறை மாதிரி இருந்துகிட்டே இருக்கும். திஸ் ஆன்லைன் கிளாஸஸ்னாலே அது ஒரு குட்டி இது இருக்கும். தட் வாஸ் ஒன் திங். வாட் எல்ஸ்? நம்ம கலாய்க்கணும்னு நினைச்சா கூட பாருங்களேன், ஆன்லைன்ல மாட்டிப்போம் கட்சியா. ஆஃப்லைன்னா அந்த அளவுக்கு தெரியாது, ஆன்லைன்ல போனா நல்லா மாட்டிக்கிறோம். ஆனா டைம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே லைக் யூ டிடன்ட் கெட் டைம் டு ஆக்சுவலி லைக் சிட் அண்ட் சோஷியலைஸ் வித் ஈச் அதர்ல. இப்போ உனக்கு இப்போ நம்மளா இருக்கோம்னா நம்ம ஒரு கொஞ்சம் பேர்கிட்ட தான் பேசிருப்போம். பிரிட்டிஷர் கொஞ்சம் பேர்கிட்ட பேசியிருப்போம். the rest of them will just make a mind, will just judge them with our brain and go. ஆனா I guess IRL would have been much more different because அங்க காலேஜ்ல வந்து யூல் கெட் டு மீட் இன் ஃப்ரெஷர்ஸ் டேன்னு ஒன்று வச்சிருப்பாங்க, சிம்போசியம் வச்சிருப்பாங்க, அப்புறம் ஏற்கனவே ஒரு 10-15 ஈவெண்ட் வைப்பான்னு சொன்னாங்க. எல்லாத்துலயும் நம்ம மீட் பண்ணியே இந்நேரத்துக்கு we could have known each other. லைக் எல்லாரையுமே பார்த்துட்டு we would have been happy, we would have been இவ்வளோ ஒரு டிஸ்டன்ஸ் wouldn't have been there. We would have been on another stage, ஒரு ஸ்டேஜ் தாண்டி வந்திருப்போம். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயர் இஸ் ஆக்சுவலி த இயர் தட் we all get to enjoy a lot. நமக்கு அந்த எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அடுத்த நெக்ஸ்ட் இயர்லேருந்து கொஞ்சம் எல்லாம் சீரியஸாக இது பண்ணிடுவாங்க. அப்படியே த பேஸ் அண்ட் ஆல் வில் ரேம்ப் அப். ஸோ நமக்கு இந்த கிளாஸ்னே அந்த பாதி நாள் போயிடுது. we are not able to spend time even if we wanted to.
நீ போயிட்டு கிளாஸ் முடிச்சோடனே ஃபோன் திறந்து பார்த்தா டியூ 5 PM அசைன்மெண்ட்னு வந்து நின்றுரும். அதேதான். அதான் வீடியோ கால் போட நினைச்சாலும் எதுவும் பண்ண முடியாது. அதுதான் அசைன்மெண்ட் பண்ணுவோம், கால் பேசிட்டு அசைன்மெண்ட் பண்ணுவோம். வேற என்ன பண்றது? பேசவும் ஆசை இருக்குது, அதையும் செய்யணும். லைக் நிறைய பேர் பார்க்கணும், நிறைய பேர் சில் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் எங்க அது போச்சு. அதே மாதிரி இந்த கிளாஸஸ்ல வேற இருக்கும் பாரு, இந்த என்ன சொல்ல, திஸ் ஆக்வர்ட் பாசஸ், இந்த ஸ்டேர்ஸ்லாம், it feels weird. It feels weird for us and it feels weird for the teachers also, I think. Like அவங்களும் பாவம் தான், லைக் கலாய்க்கிறது அண்ட் ஆல் தட் பிசைட்ஸ் அவங்களும் கொஞ்சம் பாவமா தான் இருக்கும். அவங்க வெறும் ரூம்ல நின்று நம்ம கிட்ட பேச ட்ரை பண்ணிட்டு, நம்ம அவங்க கிட்ட பேச ட்ரை பண்ணிட்டு, லேக்ல யாரு எடுக்கிறாங்கன்னு தெரியாது, அவங்களுக்கே தெரியாது, அப்படி போயிடும். கிளாஸ்ல நின்றுட்டு தண்டமா வெறிக்க ஸ்கிரீனை 2 பேரும் 2 சைட்ல இருந்து பார்த்துட்டு இருப்போம். அதான் ஒரு கனெக்ட். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணுவாங்க பாருங்களேன், ஒரே அக்கௌண்ட் 2-3 பேர் லாகின் பண்ணிட்டு ஐ பிரசன்ட் மேம் அந்த மாதிரி வேணும்னே போட்டு விடுவாங்க. அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபன்னா போகும் கிளாஸ் டைம்ல. அது நான் பார்த்தது இல்ல ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங். அதெல்லாம் நிறைய நடக்கும், நாங்க அதெல்லாம் நிறைய பார்த்திருக்கோம். ஒரே அக்கௌண்ட் 4 பேர் லாக் பண்ணுவோம், கத்துக்க வேண்டியது அதெல்லாம் நல்லா. And then so these kind of connects, no, all this kind of small details that make memories between friends and all that, that's all ellame miss aidum, right? And with respect to learning la, when you want to learn, you want to actually take part in something only when you are better, you're sitting as a community. It's not just learning க்கு மட்டும் இல்ல, ஜென்ரலா நமக்கு வந்து லைஃப்ல எது பண்ணாலும் தனியா பண்ணா it is not as good as how it would be if you do it with another person or do it with someone you like. இல்ல this kind of interactivity வந்து நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணிருக்காங்க actually speaking. இல்ல ஆன்லைன்ல சொல்றேன், லைக் நம்ம டீச்சர்ஸும் நம்ம கிட்ட பேச பார்ப்பாங்க, சே எஸ் ஆர்னோன்னு சொல்லி கடுப்பேத்திருப்பாங்க. ஆனாலும் இட் டசன்ட் ஒர்க் அவுட். அதே மாதிரி ஈவன் இஃப் யூ வாண்டட் டு டாக் அபவுட் ஆன்லைன் கோர்சஸ்னாலும் எவ்ரி கோர்ஸ் வுட் ஹாவ் அ ஸ்பெசிஃபிக் டேப் கால்டு என்ன சொல்ல டிஸ்கஷன்ஸ் ஆர் ஃபோரம்ஸ் போட்டிருக்கோம். பட் நீ அங்கே போனேன்னா இட் ஆல் பி டெட், சேட் எல்லாமே டெட்டாக இருக்கும். ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷம் முன்னாடி பேசின மாதிரி. லைக் கேபி வேரியன்ஸஸ் யூ கான்ட் இன்டராக்ட் வித் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஆன்லைன் கிளாஸஸ். நம்ம when you want to like சும்மா ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு if something is going on நாலும் ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது you'll want to talk with another person. ஜெஃப்ரி நீங்க வாட்ஸ்அப்ல பண்ணவே தெரியும், பட் it's not as good as it wouldn't be as good as how you would do it when you're sitting with your friend and you're like சும்மா அங்கேயே உட்காந்து சிரிச்சிட்டு அது பண்றதோட I guess it. And as when it comes to college, the spirit of college is what makes college. அந்த ஒரு ஸ்பிரிட்னால தான் நம்ம எல்லாம் இங்க வந்து படிக்கிறோம். இல்லைன்னா இது எல்லாமே we could have always done it online. நமக்கு இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த காலேஜ் ஸ்பிரிட், இந்த கம்யூனிட்டி அண்ட் காம்படிஷன், அதுக்காக தான் and especially the hands-on learning, that is why we are here. அந்த இது வந்து you won't get it outside. So when so I think online classes are good when you want to ஒரு ஷார்ட் டர்மா ஒரு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றோம், அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ட்ரை பண்றோம், ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும், ஜென்ரல் நாலேஜா நீ ட்ரை பண்ணும்போது ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஆர் அ வெரி குட் ஆப்ஷன். பிகாஸ் நீ எப்போ வேணாலும் யூ கேன் ட்ராப் அவுட் அண்ட் ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கும், என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். பட் நமக்கு ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ சம்திங் வித் யுவர் லேர்னிங் ஆன் டு யுவர் கரியர், ஐ திங்க் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வுட் பி irreplaceable. Yeah, that's pretty much it. ஒரு யூனிவர்சிட்டி கொடுக்குற அளவுக்கு யூ வாண்ட் ஹாவ் எனிதிங் தட் வில் கிவ் யூ ஆன்லைன். அதேதான். இது சிம்பிளா சொல்லணும்னா உங்களுக்கு லேசியா இருக்கவங்க, எதுவுமே செய்ய கஷ்டப்படுறவங்கன்னா ஆன்லைன் ஓகே அவங்களுக்கு. இல்ல ஏதாவது டிஃப்ரெண்டா பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், கண்டிப்பா ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் தான் வேணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். என்னோட கான்செப்ட். லைக் யூ கேன் லைக் ட்ரை பண்ணலாம் நிறைய ஆன்லைன்ல, பட் தேர் இஸ் ஒன்லி a limited set of options that you can try ஆன்லைன்ல. அதான் நம்ம ஐஆர்எல்னா யூ கேன் ஹேவ் சம் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ப்ராஜெக்ட்ஸ், அந்த மாதிரி ஏதாவது சம்திங் வில் பி தேர், கேம்ஸ் அப்படி இப்படின்னு. இது ஆன்லைன்னால we are very limited. நம்ம ஒரே டைம்ல 2 பேர் கூட பேச முடியாது, அந்த அளவுக்கு இருக்கு. parallel speaking. Yeah, someone was asking.
Yeah, there are no faculties here. You can talk about them if you want to. நிறைய பேர் ஆன்சி பேசணும்னு விருப்பப்படுறாங்க, பேசலாமே. ஆமா. ரொம்ப எதிர்பார்ப்போட இருக்காங்க. கேபி ஃபேன்ஸ் கூகுள் மீட்ல வச்சிருந்தா நல்லா இருக்குமா? எதுக்கு சொல்றீங்க நீங்களுக்கு தெரியும். ஏன் மைக் ஆன் பண்ணி பேசுவாங்களே, ஓஹோ அங்க நடக்கும் பேலன்ஸ் ஸ்பீக்கிங். நான் கேபி எல்லாம் உனக்கு தான் போல கொஸ்டின்ஸ். கொஸ்டின் தான் கேட்கல, அவங்க என்னை வச்சு ஓடிட்டு இருக்காங்க. நல்லா மாட்டிக்கிட்ட போல. அதான் this kind of stuff are much better when you have it offline. ஆமா, அதேதான் நான் சொல்றேன். இங்க அட்டாக்ஸ்னா பர்சனல் அட்டாக்ஸ் பத்தி என்ன சொல்ல சீரியஸா எடுத்துக்கிறாங்க. என்னென்னமோ பண்றாங்களே. Okay, does anybody have any questions relevant to the topic? கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்கள். கொஸ்டின்ஸ், கருத்துக்கள். கேபி ஃபேன்ஸ் கிளப் நீங்க பேசணும்னு நினைச்சீங்க, உங்க கூட பேசணும்னு நினைச்சீங்களா? தனியா கூட பேசிக்கலாம், சாட்ல போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. Okay, I'll come up with a question. Okay, so the best thing about online classes நிறைய பேர் சொல்லுவாங்கல்ல, it's about flexibility. நீங்க எப்ப வேணாலும் படிச்சுக்கலாம், நீங்க எப்ப வேணாலும் என்ன சொல்ல, you can look at you can do whatever you want at any time you want. Your schedules எல்லாமே it's on your control. That gives you a lot of control with what you study and how you study. So do you think the flexibility will improve your efficiency in online classes or in your learning in general, or do you think your effectiveness decreases? I will want Vinu to answer first. Yeah, online classes. Actually, for online classes should be beneficial, but people are not interested in online classes right now. They really want direct classes. Yeah, எனக்கு பிடிக்கல ஆன்லைன். வேர்ல்டுக்கே பிடிக்கல, அதான் சொல்லணும். முடியல, சத்தியமா முடியல. சரி, ஆஃப்லைன் கிளாஸ் இருந்து மத்தவங்க படிக்கிறத பார்த்து நம்மளாச்சும் படிப்போம். வீட்ல இருந்து அது கூட வர மாட்டேங்குது. அவங்க படிக்கிறாங்க, நம்மளும் சேர்ந்து படிப்போம் அப்படின்னாச்சும் பண்ணுவோம். ஆனா வீட்ல இருந்தா சுத்தமா படிக்கணும்னே தோணல. அப்படியே எந்திரிப்பேன், போன் எடுப்பேன், அப்படியே கவுந்துட்டு கிளாஸ் ஆஃப் பண்ணி உட்காந்துருப்பேன். சரி, உங்களுக்கு எல்லாரும் சொல்லுங்க சாட் பாக்ஸ்ல, ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ் வச்சா எவ்வளவு நேரம் வைக்கலாம் மினிமம்? உங்களுக்கு எவ்வளவு தோணுதுன்னு சொல்லுங்க. சாட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க எல்லாரும். One hour, 2 hours, 5 minutes பரவாயில்ல, 3 hours. ரொம்ப நியாயமா பேசுறவங்க இருக்காங்க போல இருக்கே. Don't waste your time on online class. 10 minutes போதும், 1 minute, 20 minutes. வைக்கவே வேணாம்பா, ஆன்லைன் கிளாஸே வேண்டாம். எனக்கு வேண்டாம். You guys need online class? பரவாயில்ல, கரெக்டா கேட்டாங்க. No need. எல்லாரும் சொல்ல மாட்டீங்களே ஆன்லைன் கிளாஸே வேணாம். I'm actually seeing a lot of messages in chat. All the messages, I think they're just scrolling through very fast. ஆமா.
someone was saying இந்த மாதிரி டீச்சர்ஸ் ரஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை, can't remember anything. நானும் அதே கேங் தான், எனக்கு என்ன பண்றாங்கன்னே தெரியாதுன்னு. பரவாயில்ல, நியாயமா இருக்கவங்க சில பேர் 0.1 செகண்ட் தான் கேக்குறாங்க. மாஸ்டர் தான் கெத்து. ஐயோ, உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் கிளாஸ் இருந்தா ஓகே சொல்லுங்களா? வேணாம் தானே இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருக்கேன். எனக்கு வேண்டாம் தான். எனக்கும் வேண்டாம். வேண்டாம்னு தான் அவங்க பேசிட்டு இருக்கோம். சரி, நம்ம ஆஃப்லைன் கிளாஸ்னா ஸ்டாஃப் வந்து பின்னாடி கலாய்ப்போம், அதெல்லாம் ஆன்லைன் கிளாஸ் ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா யாராவது? மைக்கே ஆன் பண்ண மாட்டோம். யாராவது ட்ரை பண்ணியிருந்தா சொல்லுங்க. காலேஜ் போனாலே சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வந்துடலாம், ஆன்லைன்ல ரொம்ப லேட் பண்றாங்க. இந்த 6th hour 7th hour இந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. Who the hell invented online class? இது இன்வென்டட் இல்லை, டிஸ்கவர்ட்ல தானே வரும். இங்க பாருங்களேன், ட்ரை பண்ணிருக்கேன். கிருஷ்ணா கேள, இப்ப நீங்க 6 பேரும் ஆன்லைன் கிளாஸ் வேலாம்னு சொன்னா நாளைக்கு டைரக்ட் கிளாஸ் வைக்கவா போறாங்க? வைக்க மாட்டாங்க, நாங்க அவ்வளவு பெரிய ஆள் இல்லதான், என்ன பண்றது? வைக்கலாம், வைக்காமலும் போகலாம், அதெல்லாம் நீங்க தான் பார்த்து கண்டுபிடிக்கணும். கவர்மெண்ட் என்ன எங்களை கேட்டுட்டா வைக்குது, வைக்கணுமா வேணாமான்னு. சில பேர் ட்ரை பண்ணிருக்காங்க போல இருக்கு. எங்க கிளாஸ்ல கிருபாசான் ப்ளே பண்ணிருக்காங்களாம். பரவாயில்ல, கிளாஸ்ல என்ன கலகலப்பா பண்ணலாம், கிளாஸ் வைக்காம கதை பேசலாம். நானும் அதெல்லாம் வீடியோல மட்டும்தான், இன்ஸ்டாகிராம்ல வீடியோல மட்டும்தான் அதெல்லாம் வரும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். பரவாயில்ல, நம்ம காலேஜ்ல நிறைய நடந்திருக்கு சம்பவங்கள்லாம். ஹரிஷ், IRL இட்ஸ் இன் ரியல் லைஃப், லைக் இன் பிசிக்கல் லைஃப் மாதிரி. இஸ்லாம் மெக்காட்ரானிக்ஸ் யா, அதனால ஆன்லைன் கிளாஸ் பார்த்தா இன்ஸ்டன்ட் மாதிரி ஆயிடுவேன். 30 minutes it's an online class. Okay. Any final thoughts, questions? ஒரு அஸ்வன் சொல்லிருக்காங்க பாருங்க, முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். 5 minutes break, 15 minutes finish breakனு சொல்லுவாங்க. ஆனா அது எங்க வைக்கிறதுனே தெரியல, எங்க இருக்குன்னே தெரியாது. உங்களுக்கு பிரேக் விடுறாங்களா? அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க, அதேதான். பிரேக் இருக்கா இல்லையானே தெரியாது. ஆனா டைம் டேபிள்ல மட்டும் நல்லா பெருசா பிரேக் அப்படின்னு அது மட்டும் பெருசா இருக்கும் சைடுல. டைம் டேபிள்ல மட்டும் தான் பிரேக் இருக்கு. அதேதான். Okay, I guess that's pretty much it. அதே தான் திருப்பி வருதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த காமெண்ட்ஸ். ஆமா. Yeah, very much repeating. Okay. ஓகே, ஃபைனலா உங்க கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்க எல்லாரும். ஓகே, ஒரே வார்த்தை வச்சாலும் ஓகே. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வேணாம், நான் சீரியஸா சொல்றேன். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்லாம் வச்சாங்கன்னா நான் அரியர் தான் வச்சிருவேன் கண்டிப்பா. ஓகே, so I guess we are closing to the end of today's session, and from what discussions we've had today from all the 6 panelists and from some of the comments, it looks like all of us favor direct classes more than online, because we have had a hard year. 2020 was very hard on all of us. It was very heavy on our own minds, and I think
it is right time for us to get out of that shell that we were in for 1 year and come out of it. And it's time that we see each other, and it's time we try to get back to real life. And one thing we are all supposed to be remembering at this point of time is that social distancing, right? நம்ம என்னதான் வந்தாலும் கண்டிப்பா நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்க முடியாது தான், பட் இட் இஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு கீப் ஆர் கேம்பஸ் சேஃப். பிகாஸ் நம்ம இன்னைக்கு வருவோம், நம்ம ஒரு ஆர்வலர்ல நிறையா சில் பண்ணுவோம், ஒன்றா எல்லாம் அப்படியே உருண்டு பரல்வோம், எல்லாம் நடக்கும். பட் ஒருத்தருக்கு வந்தாலும் த என்டையர் காலேஜ் ஆர் த என்டையர் கிளாஸ் அட்லீஸ்ட் வில் ஹாவ் டு பி ஐசோலேட்டட். ஸோ உங்களுக்கே வரலனாலும் it might affect her. உங்களுக்கு asymptomatic ஆகலாம் போகலாம், பட் மற்றவங்களுக்கு there is a chance that they are weaker than you. So it's important that we all stay safe. வருவோம், we'll meet, we'll have fun, but safely, right? So we hope we'll see everyone online, I mean IRL soon, very soon. And with that, I'd like to close this session. Thank you for your time. Thank you to our coordinators, especially Sendil sir, for giving us panelists the opportunity to speak out and voice out our opinions about today's topic, right? This is such a debated topic, but it's so debated in everywhere, in every TV channel, in every paper, in every blog, but not once we have heard about students actually coming out and talking about it and voicing their actual opinions. So that is one thing I really appreciate myself, and we should all be grateful that we've got the opportunity to voice our opinions in this day and age. Thank you to Sendil sir once again, and our chairman sir for giving us this platform and this opportunity to talk about ourselves and improve ourselves, and Chennai Institute of Technology for being the medium. Thank you all. அனைவருக்கும் நன்றி. Thank you all. Thank you.